चक्र चिन्ह और वर्ण जात हर पात नहन जे रूप रंग और रेख पीख को कह ना सकत किहि अचल मूरत अनुभव प्रकाश मितोज तिह कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गणिजय तिरपवन महीप सुर नार असुर नीत नीत बाण तृण कहत त्वै सर्ब नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत बलिहारी गुर अपने बिहारी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लगी वार वाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारी गुरबाणी कह सेवक जान मन परतख गुरु निस्तारे ज्यों बुलावह त्यों बोलह स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी सतनाम वाहेगुरु जी आब हो मीत प्यारे मंगल गाव हो नारे सच मंगल गाव हो तां प्रभ भाव हो सोहिलड़ा जुग चारे अपने घर आया थान सुहाया कारज शब्द सवारे ज्ञान महारस नेत्री अंजन तिर भवन रूप दिखाया
सखी मिलहो रस मंगल गावो, हम घर साजन आया। वाहिगुरु साहिब जी आवो मीत प्यारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जीओ, सतगुरु ने अपार बख्शिश की थी। निर्गुण के सरगुण थिया, उस निराकार स्वरूप तो पावन गुरु अवतार धारण किया है। एक गल याद रखने वाली है, गुरु एक है। गुरु बहुते नहीं हो सकते, पर जदों आपां गुरु की गल करते हाँ, उस वेले अक्सर बोल चाल के अंदर आपां 10 गुरुआं का जिक्र करते हाँ। साढ़े 10 गुरु होए ने, पर एक सूक्ष्म जिहा निर्णय है, गुरमत का सिद्धांत है। गुरु 10 नहीं, गुरु एक है। गुरु के जामे 10 होए ने। क्यों? जदों आपां धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी पढ़ते हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਊਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ, ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ। गुरु जोत है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु कोई शरीर नहीं। गुरु एक जोत है, गुरु एक शक्ति है। तो गुरु जोत 10 जामिया विच वरती, इसलिए गुरु 10 नहीं, गुरु के जामे 10 नहीं, गुरु एक ही है। एक खास नुकता है, इनू हर गुरसिख माई भाई नूं ध्यान दे विच रखना पवेगा। इसे दी पुष्टि कलगीधर पातशाह ने अपनी रचना तो की है। गुरु नानक अंगद कर माना, अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूल न पाए। कि गुरमत का सिद्धांत है, जोत ऊहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। गुरु 10 नहीं, गुरु के जामे 10 नहीं, गुरु एक ही है। कलगीधर पातशाह कहते ने इस गल नूं मूर्खां ने नहीं समझिया। उन्होंने गुरुआं दे विच भी वंडियां पा दित्तियां। कुछ इहो ਜਿਹੇ भी लोग ने ਜਿਹੜੇ अक्सर कह देंगे ने बई असीं ते गुरु नानक नूं मनदे हां, ते कुछ ਉਹ ने ਜਿਹੜੇ आखदे ने असीं ते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब नूं अपना इष्ट मनदे हां। ये वितकरा क्यों? नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण गोरे अवतार
जगमग जोत बराज रही श्री गुरु ग्रंथ मझार, श्री गुरपंथ प्रकाश। ये दोहरा आम संगतां दूसरे रूप दे विच पढ़दियां ने। जगमग जोत बराजरी अब चल नगरा पा। पर ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ मझार उत्ते शब्द लिखे है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਵਧੇਰੇ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਸੋ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਿਓ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸੋ ਦਰਸੈ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਣੈ ਸਵਾਰਥ ਲਹੈ ਪਰਮਾਰਥ ਕੋ ਪੰਥ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣਿਆ ਸਵਾਰਥ ਲਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖੀ, ਪਰਮਾਰਥ ਕੋ ਪੰਥ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਢੋਲੇ ਤੂੰ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਇਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਂਛੀਐ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ। ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਕਿਆ ਪਾਈਐ। ਏਕ ਨਦਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਉਪਰ, ਜਿਹਾ ਭਾਉ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਈਐ। ਫਲ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਾ ਪਾਓ ਤਿਹਾ ਫਲ ਪਾਈਏ। ਫਲ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੁਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹਿ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭ ਹੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੇ ਹਮ ਏਕ ਨ ਜਾਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ। ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਆਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਅਟਲ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਡਾਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਫਿਰ ਉਡਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੀਏ, ਕੋਈ ਹੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਪੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੀ ਰੰਨੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਰ ਜੀਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੋਂ ਲਾਹੇ ਬਡਾਨੀ ਆਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਦਵੈਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਹਾਗਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸੁਹਾਗਣ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿਆ ਸੁਣਾ। ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ
ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਕੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਮ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਉਸ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ